Laplace transform of derivatives. We have already studied the Laplace transform of integrals. So today we will discuss the concept Laplace transform of derivatives. The statement is if f dash t, f double dash t, etc. fn dash t be continuous, then the Laplace transform of fn dash t is equal to s raised to n into f bar s minus s raised to n minus 1 into f of 0 minus s raised to n minus 2 into f dash 0 minus etc. minus fn minus 1 dash 0. That is, if Laplace transform of f of t is equal to f bar s, then we can find the Laplace transform of the first derivative of f of t or Laplace transform of the second derivative of f of t and so on. The condition is if the first derivative of f of t, second derivative of f of t, etc. nth derivative of f of t, n minus 1 the derivative of f of t are continuous, then the Laplace transform of the nth derivative of f of t, fn dash t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? fn dash t means nth derivative of f of t എന്നാണ്. f of t യുടെ nth derivative ആണ് fn dash t എന്ന് വിളിക്കുക. So the Laplace transform of the nth derivative of f of t is equal to, this is the formula, s raised to n into f bar s, where f bar s is the Laplace transform of f of t minus s raised to n minus 1 into f of 0. f of 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? f of t ന്റെ t ക്ക് പകരം 0 കൊടുക്കുന്നതാണ് f of 0 minus s raised to n minus 2 into f dash 0. f dash 0 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? f of t നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ f dash t കിട്ടും. ആ f dash t കിട്ടിയതിന് ശേഷം t ക്ക് പകരം 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് f dash 0 കിട്ടും. minus etc. minus fn minus 1 dash 0. So this is the formula for finding the Laplace transform of derivatives. Laplace transform of fn dash t is equal to s raised to n into f bar s minus etc. Now we have the particular cases. When n is equal to 1, what is the formula for Laplace transform of the first derivative? When n is equal to 1, Laplace transform of first derivative of f of t, d by dt of f of t, which is equal to n in 1 കൊടുക്കുക. This is s raised to 1 into f bar s minus f of 0, s raised to n minus 1. n in 1 കൊടുത്താൽ the s raised to 1 minus 1, s raised to 0, that is 1 into f of 0. രണ്ട് ടേമേ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേ ഉള്ളൂ. Okay. Now when n is equal to 2, the Laplace transform of the second derivative of f of t, f2 dash t, അതിൻ്റെ Laplace transform ആണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആദ്യത്തെ 3 ടേമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ 3 ടേമിൽ n-ന് പകരം 2 കൊടുക്കുക. You will get s square into f bar s minus s raised to 2 minus 1, that is s raised to 1 into f of 0 minus s raised to 0, that is 1 into f dash 0. Similarly, when n is equal to 3, അടുത്ത സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്താണ്? n-ന് 3 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ 4 ടേംസ് വേണം. You will get Laplace transform of f3 dash t is equal to s cube minus f bar s minus s square into f of 0 minus s into f dash 0 minus f double dash 0. ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to t f of t dt ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് So next concept is application of Laplace transform. Application of Laplace transform ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുക? ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം, that means we can solve ordinary differential equation using Laplace transform. So the heading is application to ordinary differential equations. That means we can solve differential equation using Laplace transform. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർക്കിംഗ് റൂൾ ഉണ്ട്. വർക്കിംഗ് റൂൾ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. വർക്കിംഗ് റൂൾ എന്താണ്? വർക്കിംഗ് റൂൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? 4 സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ഏതാണത്? Step 1. Take the Laplace transform of both sides of the given differential equation. ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യുക.
and use the initial condition. Question initial conditions use ചെയ്യുക. Step 2 പറയുന്നത് എന്താണ്? Transpose the terms with the minus sign to the right side. Laplace transform differential equation apply ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ടേംസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. So transpose the terms with the minus sign to the right side. Then step 3 എന്താ പറയുന്നത്? Divide by the coefficient of y bar s. Y bar s എന്ന് പറയുന്നത് y എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. f of t യുടെ ട്രാൻസ്ഫോമിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ f bar s എന്ന് വിളിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y of t എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമിനെയാണ് y bar s എന്ന് വിളിക്കുക. So divide by the coefficient of y bar s, you will get y bar as a function of es. Step 4 എന്താ പറയുന്നത്? Take the inverse Laplace transform on both sides of the different on both sides. This gives y as a function of t. That is the desired solution. അപ്പോൾ 4 സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റെപ്പ് 1 പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് രണ്ട് സൈഡിലും ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദെൻ കുറച്ച് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക. അതിനുശേഷം ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. Solve the differential equation y double dash minus y is equal to t given that y of 0 is equal to 1 and y dash 0 is also equal to 1. ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് y ഡബിൾ ഡാഷ്. y ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. d സ്ക്വയർ y ബൈ dt സ്ക്വയർ മൈനസ് y is equal to t. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. y of 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് y is equal to 1 when t is equal to 0. t 0 ആകുമ്പോൾ y യുടെ വാല്യൂ 1. y dash 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dy by dt ആണ്. dy by dt കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിനുശേഷം t ക്ക് പകരം 0 കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് 1 എന്ന് വിളിക്കുക. സോ y dash is equal to 1 when t is equal to 0. ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 1 ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്താ പറയുക? സ്റ്റെപ്പ് 1 ടേക്ക് ദി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. സ്റ്റെപ്പ് 1 take the Laplace transform on both sides of this differential equation. Left hand side Laplace transform is equal to Laplace transform of the right hand side. Okay, that is now linearity property apply ആണ്. Laplace transform of first term minus Laplace transform of second term is equal to Laplace transform of right hand side. Now നമുക്ക് Laplace transform of derivatives ഉണ്ട്. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ ഫോർമുല എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Laplace transform ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. Laplace transform സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. What is Laplace transform of the second derivative? It is s square into y bar s minus s into y of 0 minus y dot 0. ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കുകയാണ്. So this is equal to s square into y bar s minus s into y of 0 minus y dot 0. So ഇത്രയും ടേം ഏതാണ്? Laplace transform of y double dash ആണ്. മൈനസ് വാട്ട് ഈസ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് y? നമ്മളറിയാം ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് y എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് y ഓഫ് t എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ്. y is the short form of y of t. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് f of t നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് f bar s. f of t നെ വിളിക്കുന്നതാണ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം f of t വിളിക്കുന്നതാണ് f bar s. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ f ന് പകരം y ആണെങ്കിലോ we denote it by y bar s. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് y of t is y bar s. So ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് y is y bar s is equal to ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോം എഴുതി is equal to Laplace transform of t. Laplace transform of t is 1 by s square അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയേ സ്റ്റെപ്പ് 1 പറയുന്നത് എന്താണ്? Laplace transform of both sides. Laplace transform of both. Take the Laplace transform of both sides of the differential equation and use the given initial condition. രണ്ട് സൈഡിലും ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എന്താണ്? y ഓഫ് 0യുടെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. y ഓഫ് 0യുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ y ഡാറ്റ് 0യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ് s സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു y ബാർ s മൈനസ് y ഓഫ് 0യുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ s ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് y ഡാറ്റ് 0 ഈസ് ഓൾസോ 1 മൈനസ് y ബാർ s ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ s സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് y bar s ന്റെ ടേംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് y bar s ഇൻറ്റു നമുക്ക് ചില ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ y bar s ന്റെ ഉള്ളിൽ s സ്ക്വയറും കൂടെ ഉണ്ട്. s സ്ക്വയർ, then here also there is a term y bar s, so s square minus 1. So take y bar s common. So y bar s into s square minus 1. ഇനി റിമൈനിങ് ടേംസ് ഏതാണ്? മൈനസ് s minus 1 is equal to 1 by s square. Okay,
നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 3ലേക്ക് പോവാണല്ലേ. സ്റ്റെപ്പ് 2ലേക്ക് പോവാണ്. സ്റ്റെപ്പ് 2 എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്റ്റെപ്പ് 2 പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോസ് ദി ടേംസ് വിത്ത് മൈനസ് സൈൻ ടു ദി റൈറ്റ് സൈഡ്. ട്രാൻസ്പോസ് ദി ടേംസ് വിത്ത് മൈനസ് സൈൻ ടു ദി റൈറ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനത് രണ്ട് ടേംസ് മൈനസ് സൈനോട് കൂടി ഉണ്ട്, മൈനസ് എസ് മൈനസ് 1. സോ ട്രാൻസ്പോസ് ദീസ് ടു ടേംസ് ടു ദി റൈറ്റ് സൈഡ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് എന്ത് കിട്ടും? y bar s into s square minus 1 is equal to 1 by s square. Transpose this term to the right side. Minus s become plus s and minus 1 becomes plus 1 plus s plus 1. Okay. Now step 3 പറയുന്നത് എന്താണ്? Step 3 പറയുന്നത് divide by the coefficient of y bar s. y bar s ന്റെ coefficient കൊണ്ട് divide ചെയ്യുക. Then you will get y bar as a function of s. So here the coefficient of y bar is s square minus 1. So divide throughout by s square minus 1. You will get y bar s. y bar s is equal to എന്താ കിട്ടുക? രണ്ട് സൈഡിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ടൈം എന്താവും? 1 by s square into s square minus 1 എന്നായി, പ്ലസ് s plus 1 divided by s square minus 1 എന്നായി. Okay. Now last step എന്താണ്? Last step, step 4, take the inverse on both sides. So you'll get inverse Laplace transform of y bar s is equal to inverse of the first term, 1 by s square into s square minus 1 plus inverse of s plus 1 divided by s square minus 1. അല്ലേ? ഈ s plus 1 divided by s square minus 1 നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാലോ. s plus 1 divided by s square minus 1 is s plus 1 divided by what is a square minus b square? You know the identity. A square minus b square is a minus b into a plus b. Okay. So s square minus 1 square is equal to s minus 1 into s plus 1. So we can cancel s plus 1 both from the numerator and the denominator. So s plus 1 divided by s square minus 1 is nothing but 1 by s minus 1. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. This is 1 by s minus 1. Okay. So this is equal to what is the inverse of y bar s? y bar s ന്റെ ഇൻവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ y of t എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ. f bar s ന്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ f of t എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് y bar s ന്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ നമ്മൾ y of t എന്ന് വിളിക്കുക. So which is equal to L inverse of 1 by s square into s square minus 1. അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, ഡയറക്റ്റ് ബേസിക് റിസൾട്ട് അല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്ലസ് പക്ഷേ ഇതൊരു ബേസിക് റിസൾട്ട് ആണ്. വി നോ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 by s minus a. 1 by s minus a ഇൻവേഴ്സ് ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് e raised to at. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് e raised to t ആണ് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ്? L ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 by s square into s square minus 1 ന്റെ ഇൻവേഴ്സ്. അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. One by s square into s square minus 1. ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? 1 by s square into s square minus 1. നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെയധികം മെത്തേഡുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു, ബേസിക് റിസൾട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു, പിന്നെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇൻവേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഡിവിഷൻ ബൈ എസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ലോഗ്, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ച കൺവല്യൂഷൻ തിയറമാണ്. അതിനുശേഷം പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണുവാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ ഏതെല്ലാം മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അറിയാമോ? ഒരു മെത്തേഡ് പറയാമല്ലോ, പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ. പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 1 by s square into s square minus 1 നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. ദിസ് ഈസ് 1 by s square into s minus 1 into s plus 1 which is equal to a by s plus b by s square plus c by s minus 1 plus d by s plus 1. എ ബി സി ഡിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലേ. ഇനി അതല്ല, ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാൽ എന്ത് കിട്ടും? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു L ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 by s square into 1 by s square minus 1 which is of the form f bar s into g bar s, where f bar s is 1 by s square and g bar s is 1 by s square minus 1. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? കൺവല്യൂഷൻ
തിയറം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം, കൺവല്യൂഷൻ തിയറം ഉപയോഗിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. വേറെ ഏതെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? മറ്റൊരു മാർഗം പറയാമോ? നമുക്കറിയാം ഡിവിഷൻ ബൈ എസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ബാർ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി എന്നാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1/s ഇൻറ്റു എഫ് ബാർ എസ്? എന്തായിരിക്കും 1/s ഇൻറ്റു എഫ് ബാർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇന്റഗ്രൽ 0 to t എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്നാണ് അല്ലേ. ഈ എഫ് ബാർ എസിന്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1/s² ഇൻറ്റു എഫ് ബാർ എസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിവിഷൻ ബൈ s² 2 പ്രാവശ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി അഗൈൻ ഡി ടി അല്ലേ. ഈ എഫ് ബാർ എസിന്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ 2 പ്രാവശ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 മെത്തേഡ് കിട്ടി. പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, കൺവല്യൂഷൻ തിയറം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡിവിഷൻ ബൈ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ബൈ s² ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഡിവിഷൻ ബൈ s² ആണ് അല്ലേ. ഡിവിഷൻ ബൈ s² ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1/s² ഇൻറ്റു എഫ് ബാർ എസ് where f bar s is equal to എങ്ങനെ എഴുതാം? ഞാൻ ഇതിനെ 2 ആയിട്ട് മുറിച്ച് എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ. 1/s² ഇൻറ്റു 1/s² മൈനസ് 1 എന്ന് മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം 1/s² ഇൻറ്റു എഫ് ബാർ എസ് where f bar s is equal to 1/s² minus 1. Okay, now according to this rule this is equal to integral 0 to t f of t dt 2 പ്രാവശ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ബൈ എസിന്റെ ഫോർമുല അറിയാം. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ 0 to t വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ടി? എഫ് ഓഫ് ടി എഫ് ബാർ എസിൽ നിന്ന് കിട്ടും. എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ബാർ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1/s² minus 1. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ആണല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1/s² minus 1 which is sin ht. So integrate sin ht with respect to t twice. Okay, so this is equal to integral 0 to t sin ht യുടെ integral cos ht ആണ് plus cos ht ആണ് within the limits from 0 to t. Then dt which is equal to integral 0 to t cos ht യുടെ upper ലിമിറ്റും lower ലിമിറ്റും കൊടുക്കുക. upper ലിമിറ്റ് cos ht തന്നെയാണ് minus cos h0 t ക്ക് വരെ 0 കൊടുക്കുക. cos h0 is 1 which is equal to ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? cos ht യുടെ ഇന്റഗ്രൽ sin ht ആണ് മൈനസ് 1ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു t ആണ് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് ഫ്രം 0 to t which is equal to അപ്പർ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ്? sin t ക്ക് പകരം t തന്നെ കൊടുക്കുക. sin ht മൈനസ് t ക്ക് പകരം t തന്നെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി ലോവർ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ്? sin h0 is 0 മൈനസ് t ക്ക് പകരം 0 മൈനസ് 0. So answer is sin ht minus t. അതാണ് ഏത്? L inverse of s² 1/s² into s² minus 1 ന്റെ ഇൻവേഴ്സ്. ആ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലേ. So this is equal to sin ht minus t inverse of this term. Then we have the second term e raised to t. This is the solution. തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇത്. Next question, solve d² h by dt² plus 9x is equal to cos 2t with the initial conditions x of 0 is equal to 1 and x dash 0 is equal to 0 using Laplace transform. Laplace transform ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ d² h by dt² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ. h ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ h ഡബിൾ ഡാഷ് t എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെ വിളിക്കാവുന്നത്. സോ h ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 9 into x is equal to cos 2t എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. സോ സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്താണ്? 2 സൈഡിലും ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടേക്ക് ദി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. സോ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് h ഡബിൾ ഡാഷ് plus 9x is equal to Laplace transform of the right hand side. It is Laplace transform of cos 2t. That is, now നമ്മൾ ഇവിടെ linearity property apply ആണ്. Laplace transform of h double dash plus 9 into Laplace transform of x is equal to Laplace transform of cos 2t. Okay, now that is second order derivative in the Laplace transform.
നമ്മളൊരു ഫോർമുല ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. What is the Laplace transform of the second order derivative? It is Laplace transform of y double dash is equal to s square into y bar s minus s into y of 0 minus y dash 0. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ y എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന് പകരം x ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അല്ലേ. So what is the Laplace transform of x double dash? It is s square into x bar s minus s into x of 0 minus x dash 0. ഈ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. So that is Laplace transform of x double dash is s square into x bar s minus s into x of 0 minus x dash 0. ഈ മൂന്ന് ടേമും നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. Now plus 9 into what is Laplace transform of x? It is denoted by x bar s. 9 into Laplace transform of x is equal to Laplace transform of cos 2t എത്രയാണ്? s by s square plus 2 square. Okay. Now നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഏതാണ്? x of 0 ഉണ്ട്, x dash 0 ഉണ്ട്. x of 0യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? x of 0യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, x double dash 0യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്ത് കിട്ടും? You will get x square into x bar s minus s into x of 0യുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്, മൈനസ് x dash 0യുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്, plus 9 into x bar s is equal to s by s square plus 4. Now collecting the coefficients of collecting the terms containing x bar s. x bar s ഉള്ള ടേം ഒക്കെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതുക. സോ x bar s into ഇവിടെ ഒരു ടേം s സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ടേം ഇവിടെ 9 into x bar s ഉണ്ട്. സോ x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9. ഓക്കെ, റിമൈനിങ് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്? ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എസ് ഉണ്ട്, മൈനസ് 0. ഓക്കെ, ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4. ഓക്കെ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ട്രാൻസ്പോസ് ദിസ് ടേം ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. ഈ ഒരു എസ് മൈനസ് എസിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ട്രാൻസ്പോസ് ടേംസ് വിത്ത് മൈനസ് സൈൻ ടു ദി റൈറ്റ് സൈഡ് എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് 2 പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. So you will get s square plus 9 into x bar s is equal to s by s square plus 4 plus s 9. Okay, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? So divide throughout by s coefficient of x bar s. You will get s by s square plus 4 into s square plus 9 plus s divided by s square plus 9. ഓക്കെ, ഇത് ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് ടി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. സോ എക്സ് ബാർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ. ഓരോ ടേമിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. കുറച്ച് പേരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എൽ സി എം എടുത്തതിന് ശേഷം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണോ എളുപ്പം, അതോ ഇതേ സ്റ്റേജിലാക്കിയിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണോ എളുപ്പം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ട് നോക്കുക. ഏതെങ്കിലും എളുപ്പ വഴികളുണ്ടോ, ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എൽ സി എം എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്ത് കിട്ടും? ടേക്ക് ദി എൽ സി എം. യു വിൽ ഗെറ്റ് എസ് പ്ലസ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 എന്നായി. ഓക്കെ, അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും എസ് ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് എസ് ക്യൂബ്, ദെൻ എസ് ഇൻറ്റു എസ് 4 ഈസ് 4s പ്ലസ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4. എസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ് ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് എസ് ക്യൂബ്, എസ് ഇൻറ്റു 4 4s. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4s സോറി എസ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 4s പ്ലസ് സോറി 4s പ്ലസ് എസ് ഈസ് 5s അല്ലേ. എസ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 5s ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4. അപ്പോൾ എൽ സി എം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എസ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 5s ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ എസിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് ബാർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ദി കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ബാർ എസ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് എസ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 5s divided by s square plus 4 into s square plus 9. Now you can take the inverse on both sides. So L inverse of x bar s is equal to L inverse of s cube plus 5s divided by s square plus 4 into s square plus 9.
Okay. Now inverse of h bar s is h of t, which is equal to, what is inverse of this term? ഇതിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും, എൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ. സോ ടേക്ക് ദി ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 5s ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9. അതൊരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ, പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി 3യും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി 2 × 2 4 ആയി, 2 + 2 4 ആയി അല്ലേ. സോ degree of the numerator is less than the degree of the denominator. So this is a proper fraction. So this can be further simplified. ഈ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അതിനേക്കാളും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസിന് സമായിട്ട് എഴുതാം. എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതി സോൾവ് ചെയ്ത റൂട്ട്സ് റിയൽ ആണോ കോംപ്ലക്സ് ആണോ? എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഴുതി സോൾവ് ചെയ്താൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതി സോൾവ് ചെയ്താൽ റൂട്ട്സ് റിയൽ ആണോ റൂട്ട്സ് ആണോ? എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -4 എന്നായി. എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് -4. സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിൽ മൈനസ് സൈൻ വന്നാൽ റൂട്ട്സ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ആണ്. സോ this is a non-linear factor which cannot be further factorized. ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതുകയാണ്. എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9ഉം നോൺ ലീനിയർ ആണ്, അതിനെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേമിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ സാധ്യമല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഒരു നോൺ ലീനിയർ ഫാക്ടറാണ് വിച്ച് cannot be further factorized. S square plus 9 is a non-linear factor which cannot be expressed as the product of linear factors. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 ടേമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് 2 ടേമിൻ്റെ സമ്മായിട്ടാണ് നമ്മളത് മാറ്റി എഴുതുക. ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ടേമിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9 ആണ്. നമ്മുടെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എങ്കിലും ആയിരിക്കണം. സോ as പ്ലസ് ബി, ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണ്, അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. CS പ്ലസ് ഡി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ABCDയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ABCDയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9. രണ്ട് സൈഡിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9 കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടും. കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കളയാം. യു വിൽ ഗെറ്റ് എസ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 5s ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ as പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? as പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. പ്ലസ് CS പ്ലസ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9 ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്ത് കിട്ടും? CS പ്ലസ് ഡി. ഒരു ടൈം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം, ബാക്കിയുള്ളത് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4. ഓക്കെ, ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എസിൻ്റെ എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും ഡിയുടെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേറ്റിംഗ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് എസ് ക്യൂബ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. രണ്ട് സൈഡിലും എസ് ക്യൂബിൻ്റെ ടേംസ് ഉണ്ട്, കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എസ് ക്യൂബിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എത്രയാണ്? 1 × s ക്യൂബ്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എസ് ക്യൂബ് ഈസ് 1. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോ ഇവിടെ ഒരു as ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു s സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ as × s സ്ക്വയർ, യു വിൽ ഗെറ്റ് a × s ക്യൂബ്. സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് s ക്യൂബ് ഈസ് a. ഓക്കെ, പിന്നെ as × 9 ഉണ്ട്, b × s സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, b × 9 ഉണ്ട്. അവിടെ ഒന്നും h ക്യൂബിന്റെ ടേം ഇല്ല. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ CS × s സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു എസ് ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂ, എസ് ക്യൂബിന്റെ ടേം കിട്ടുക. സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എസ് ക്യൂബ് ഈസ് C അല്ലേ. രണ്ട് സൈഡിലും എസ് ക്യൂബിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് a പ്ലസ് c ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേറ്റിംഗ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. രണ്ട് സൈഡിലും എസ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസുകൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എസ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ? എസ് ക്യൂബേ ഉള്ളൂ, എസ് ഉള്ളൂ, എസ് സ്ക്വയറിന്റെ ടേംസ് ഇല്ല. സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് 0. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കിയേ, as പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9 എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും എസ് സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ടോ?
നമുക്കറിയാം AS into S square മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ S ക്യൂബിൻ്റെ ടേമേ ഉള്ളൂ. AS into 9 എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എസിൻ്റെ ടേമേ ഉള്ളൂ. B into S square ആണല്ലേ. സോ B into S square. സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് S square is B. B into 9 അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ്. സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് S square when you expand this you will get B. Now plus ഇവിടെയോ CS into S square മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ S ക്യൂബിൻ്റെ ടേം ആണ്. CS into 4 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ S സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേം ഇല്ല. D into S square coefficient of S square is D എന്നാണ് കിട്ടുക. So you will get B plus D is equal to 0. That is equation number 3. Okay, next equating coefficients of S on both sides. Equating coefficients of S on both sides. എന്ത് കിട്ടും? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 5 ആണ്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താ കിട്ടുക? AS into 9. സോ AS into 9ൻ്റെ അകത്ത് ഒരു S ഉണ്ട്. സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് S is 9A. പ്ലസ് ഇവിടെയോ CS plus D into S square plus 4 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എസിൻ്റെ ടേം ഉണ്ടോ? CS into 4 ഒരു എസിൻ്റെ ടേം തരുന്നുണ്ട്. സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് S is 4C. Okay, so you will get 9A plus 4C is equal to 5. Equation number 4. 9A plus 4C is equal to 5. Equation number 4. Next, equating constant terms on both sides or put S is equal to 0. Equating constant terms on both sides or put S is equal to 0. You will get left hand side 0 plus 0 is equal to 0 plus B into 0 plus 9 plus 0 plus D into 0 plus 4. So you will get 9B plus 4D is equal to 0. That is equation number 5. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി. ഈ 4 ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ABCDയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ? 4 ഇക്വേഷൻസ് 2, 3, 4, 5 ഈ 4 ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ABCDയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആദ്യം എടുത്ത് നോക്കിയേ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 B plus D is equal to 0 എന്നാണ് അല്ലേ? ബിയും ഡിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിഗണിക്കുക. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3ഉം 5ഉം. B plus D is equal to 0 എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 പറയുക. സോ B is equal to minus D. ഈ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5ലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 becomes 9B plus 4D is equal to 0. Put B is equal to minus D in this equation. You will get 9 into minus D plus 4D is equal to 0. That is minus 9D plus 4D. Minus 5D equal to 0. Which implies D is equal to 0. Okay. D യുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി? You will get D is equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3ലേക്ക് മടങ്ങി പോകാം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 means B plus D is equal to 0. But D is equal to D യുടെ വാല്യൂ 0 എന്ന് കിട്ടി. സോ B plus 0 equal to 0 or B is equal to 0. B യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 0 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2ഉം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4ഉം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എയും സിയും നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്താണ് പറയുക? A is plus C is equal to 1, which implies A is equal to 1 minus C. A is equal to 1 minus C. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 എടുക്കാമല്ലോ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 എടുക്കുക. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 9A plus 4C is equal to 5. Now put A is equal to 1 minus C in this equation. You will get 9 into 1 minus C plus 4C is equal to 5. Open this bracket. 9 minus 9C plus 4C is equal to 5. Or 9 minus 9C plus 4C is minus 5C is equal to 5. Or minus 5C is equal to 5 minus 9, which is equal to minus 4. Or C is equal to 4 by 5. C is equal to 4 by 5. 9 minus 9C. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലേ? C is equal to 4 by 5. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സിയുടെ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 കൊടുക്കുക. Therefore A is equal to 1 minus C, which is equal to 1 minus C യുടെ വാല്യൂ 4 by 5.
which is equal to, take the LCM, 5 minus 4 the whole divided by 5, which is equal to 1 by 5. So A is equal to 1 by 5. അപ്പോൾ എ ബി സി ഡിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്. Now substituting the values of A, B, C, D in this equation, you will get S cube plus 5S divided by S square plus 4 into S square plus 9 is equal to A യുടെ വാല്യൂ 1 by 5 into S plus B, B യുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്, divided by S square plus 4 plus here C is 4 by 5 into S plus D, D യുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്, divided by S square plus 9. So now take the inverse Laplace transform on both sides. You will get L inverse of the left hand side is equal to L inverse of the right hand side. On the right hand side we can apply the linearity property. This is 1 by 5 into L inverse of S by S square plus 4 plus inverse Laplace transform of the second term. Take 4 by 5 outside, 4 by 5 into L inverse of S by S square plus 9. So which is equal to 1 by 5 into, what is inverse of S by S square plus 4 is the standard result. Inverse is cos 2t. Then plus 4 by 5 into inverse of S by S square plus 9, which is cos 3t. So this is the inverse of S cube plus 5S divided by S square plus 4 into S square plus 9. Now substitute this value in equation number 1. You will get x of t is equal to L inverse of S cube plus 5S in the inverse, that is 1 by 5 into cos 2t plus 4 by 5 into cos 3t. So this is the solution. Next question, solve the differential equation d square y by dt square minus 4 dy by dt plus 5y is equal to 4 into e raised to 3t, given that y is equal to 2 and dy by dt is equal to 7 when t is equal to 0. So solve this differential equation using Laplace transform. So first we write the short form of this equation. D square y by dt square is the second order derivative of y with respect to t, minus 4 into dy by dt is the first order derivative of y with respect to t, plus 5y is equal to 4 into e raised to 3t. Now what are the given condition? The value of y is equal to 2 when t is equal to 0. So value of y is equal to 2 when t is equal to 0 is denoted by y of 0 is equal to 2. So this is nothing but y of 0 is equal to 2. The initial value of y is equal to 2. Similarly dy by dt means y dash. Y dash is equal to 7 when t is equal to 0 is denoted by y dash is equal to 7 when t is equal to 0 is denoted by y dash of 0 which is equal to 7. So dy by dt means y dash. Y dash is equal to 7 when t is equal to 0 means y dash 0 is equal to 7. So this is the equation. Now we will apply the step by step procedure. First take the Laplace transform on both sides of this differential equation. So Laplace transform of y double dash minus 4 into y dash plus 5 into y is equal to Laplace transform of e raised to 3t. Now apply linearity property. Laplace transform of y double dash minus 4 into Laplace transform of y dash plus 5 into Laplace transform of y is equal to Laplace transform of e raised to 3t is 1 divided by s minus 3. Now we will apply the Laplace transform of derivatives of function. So Laplace transform of y double dash is equal to s square into y bar s minus s into y of 0 minus y dash 0. Y double dash, Laplace transform of y double dash is equal to these three terms. Now minus 4 into, write the Laplace transform of the first order derivative. It is s into y bar s minus y of 0 plus 5 into Laplace transform of Laplace transform of y, it is y bar s
is equal to 1 by s minus 3. Okay. Now we will apply the initial conditions. We know y of 0 is equal to 2 and y dot 0 is equal to 7. We will substitute these values here. So you will get s square into y bar s minus s into y of 0. Y of 0 is equal to 2 minus y dot 0, it is 7. Then minus 4 into s into y bar s minus y of 0 is 2 plus 5 into y bar s is equal to 1 by s minus 3. Now taking the grouping the term containing y bar s. So y bar s into here there is a term containing y bar s, s square into y bar s. Now here also there is a term y bar, for minus 4 into s into y bar s, so minus 4s. Now here also there is a term 5 into y bar s, so plus 5. So we have collected the coefficients of y bar s, s square minus 4s plus 5. Okay. Now write the remaining terms, minus 2s, minus 7, minus 2s, minus 7, then minus into minus plus 4 into 2, 8, minus 4 into minus 2 is plus 8 is equal to 1 by s minus 3. Okay, so this is equal to, now transpose these terms to the right side. So that is y bar s into s square minus 4s plus 5 is equal to 1 by s minus 3. Now transpose this term to the right side, you will get plus 2s. Then minus 7 plus 8 is plus 1. Transpose plus 1 to the right side, you will get minus 1. Minus 2s. Minus 2s plus 1 becomes plus 2s minus 1 on the right hand side. Okay. Now we will take the LCM and then simplifying. Take the LCM and simplifying, you will get y bar s into s square minus 4s plus 5 is equal to, take the LCM and then simplifying, you will get 1 by, take this product, 1 plus s minus 3 into 2s minus 1, the whole divided by s minus 3. LCM എടുത്ത് multiply ചെയ്യുക. 1 divided by s minus 3 plus 2s minus 1 is equal to 1 plus s minus 3 into 2s minus 1 divided by s minus 3. So which is equal to 1 plus, open this bracket, s into 2s is 2s square, s into minus 1, minus 3 into minus 2s minus 6s, minus 3 into minus 1 is plus 3, the whole divided by s minus 3. So which is equal to 2s square, then minus s minus 6s is minus 7s, then 3 plus 1 is plus 4 divided by s minus 3. So this is the simplified form of the right hand side. So this is y bar s into s square minus 4s plus 5. Now divide by the coefficient of y bar s, you will get the value of y bar s. So therefore y bar s is equal to 2s square minus 7s plus 4 divided by s minus 3 into s square minus 4s plus 5. Now take the inverse Laplace transform on both sides, you will get the value of y of t. So take the inverse on both sides, you will get L inverse of the left hand side is equal to L inverse of the right hand side. So which is equal to L inverse of y bar s is y of t, which is equal to L inverse of the right hand side, L inverse of 2s square minus 7s plus 4 divided by s minus 3 into s square minus 4s plus 5. Now find the inverse of the right hand side, you will get the solution.
എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ടേമിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക? നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ബൈ എസോ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺവല്യൂഷൻ, ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി, ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി, പല മെത്തേഡ്സുകൾ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഏതാണ്? ഒറ്റത്തോട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ യൂസിങ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ എടുക്കുകയാണ്. ഈ ടേം ഇൻസൈഡ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കുകയാണ്. 2s² - 7s + 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ s - 3 ഇൻറ്റു s² - 4s + 5നെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എത്ര ടേം ഉണ്ട്? s - 3, അതൊരു ലീനിയർ ടേം ആണ്. പ്ലസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 ടേം ഉണ്ട്. 2 ടേം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷനിൽ 2 ടേംസ് വരും. ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ s - 3 ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ s² - 4s + 5 അല്ലേ? നമുക്കറിയാം s² - 4s + 5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ട്സ് കിട്ടും. ആ റൂട്ട്സ് റിയൽ റൂട്ട്സ് ആണോ നോക്കണം. റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണോ? റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വരും. ഇതല്ല ഇവിടെ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് റിയൽ ആണോ? നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. s is equal to -b + or - square root of b² - 4ac the whole divided by 2a which is equal to 4 + or - square root of 16b² - 4ac 4 - 20 the whole divided by 2 which is equal to 4 + or - square root of -4 divided by 2. സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിൽ മൈനസ് സൈൻ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റൂട്ട്സ് റിയൽ റൂട്ട്സ് അല്ല. റിയൽ റൂട്ട്സ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ലീനിയർ ടേംസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. s² - 4s + 5നെ s - 3 പോലുള്ള ലീനിയർ ടേംസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ സാധ്യമല്ല. s - a ഇൻറ്റു s - b എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് നോൺ ലീനിയർ ഫാക്ടർ വിച്ച് cannot be further factorized. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അതേപടി തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണ്? s - 3 ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം ആണ്. അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ 0th ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആയിരിക്കണം. 0th ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ? സോ ലെറ്റ് us take a. ഇവിടെയോ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഡിഗ്രി എങ്കിലും കുറവുള്ള പോളിനോമിയൽ ആയിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. അത് bs + c എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റൻസ് abc. abcയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. abcയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. s - 3 ഇൻറ്റു s² - 4s + 5 കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്ത് കിട്ടും? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2s² - 7s + 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താവും? a/s - 3a ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? a ഇൻറ്റു s² - 4s + 5 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് bs + c ഡിവൈഡഡ് ബൈ s² - 4s + 5നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? bs + c ഇൻറ്റു s - 3 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് abcയുടെ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫസ്റ്റ് പുട്ട് s is equal to 3. s ന് 3 കൊടുത്താൽ ഈ ടൈം മുഴുവനോടെ 0 ആയി പോകും. Put s is equal to 3. You will get 2 into 3 square minus 7 into 3 plus 4 is equal to a into 3 square is 9 minus 4 into 3 plus 5 plus bs plus c into 3 minus 3 that is 0. 0 I. Our time will 0 I. That is 3 square is 9. 9 into 2 is 18 minus 7 into 3 21 plus 4 is equal to a into 9 plus 5 is 14. 14 minus 12 is 2. That is 18 plus 4 is 22. 22 minus 1 is 22 minus 21 is 1 is equal to 2a or a is equal to 1 by 2. So we got the value of a. A യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 1 by 2 എന്ന് കിട്ടി.
ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബി സി വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. Now equating coefficients of s square on both sides. Equating coefficients of s square on both sides. Left hand side le s square ന്റെ coefficient ഏതാണ്? 2 ആണ്. 2s square ആണ് അല്ലേ? Which is equal to right hand side a into s square എന്നാണ്. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈം a into s square minus 4as plus 5a. So coefficient of s square is a plus bs plus a s minus 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു s സ്ക്വയറിന്റെ ടേം കിട്ടും. bs into s is bs square. So coefficient of s square is b. So we got 2 is equal to a plus b, but we got the value of a is equal to 1 by 2. So this equation becomes 2 is equal to 1 by 2 plus b, or b is equal to 2 minus 1 by 2, which is equal to 3 by 2. So the value of b is equal to 3 by 2. Okay, next question. Solve d square y by dt square minus 4 dy by dt plus 5y is equal to 4 e raised to 3t, given that y is equal to 2 and dy by dt is equal to 7 when t is equal to 0. First we will write the short form of this equation. D square y by dt square is the second order derivative of y, minus 4 into dy by dt, it is the first order derivative of y, plus 5y is equal to 4 e raised to 3t. Then y is equal to 2. Y is equal to 2 when t is equal to 0 is denoted by y of 0 is equal to 2. Y is equal to 2 when t is equal to 0 എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് y of 0 is equal to 2. Similarly, dy by dt is equal to 7 means y dash is equal to 7. Y dash is equal to 7 ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? t 0 ആകുമ്പോഴാണ്. So y dash of 0 is equal to 7 എന്നായി. Okay, now we will take the Laplace transform on both sides of this differential equation. So Laplace transform of y double dash minus 4y dash plus 5y is equal to Laplace transform of 4 into e raised to 3t. Now take the Laplace transform on both sides. Laplace transform of y double dash minus 4 into linearity property apply ആണ് y dash plus 5 into Laplace transform of y is equal to 4 into Laplace transform of e raised to 3t. So ആദ്യം ഞാൻ Laplace transform of y double dash എഴുതുകയാണ്. That is s square into y bar s minus s into y of 0 minus y dash 0 എന്നുള്ളതാണ് s square Laplace transform of y double dash. Next write the Laplace transform of minus 4 into Laplace transform of y dash minus 4 into Laplace transform of y dash, that is s into y bar s minus y of 0 plus 5 into Laplace transform of y is denoted by y bar s is equal to 4 divided by s minus 3. Laplace transform of e raised to 3t is s minus 1 by s minus 3. Now apply the initial condition. Y of 0 യുടെ വാല്യൂ y dash 0 യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. You will get s square into y bar s minus s into y of 0. Y of 0 യുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. Minus y dash 0. Y dash 0 യുടെ വാല്യൂ 7 ആണ്. Minus 4 into s into y bar s minus y of 0 യുടെ വാല്യൂ 2 plus 5 into y bar s is equal to 4 by s minus 3. Okay. Now collect the coefficients of y bar s. Y bar s ന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക. y bar s ന്റെ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? y bar s into s square ഉണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു y bar s minus 4 into s into y bar s. So minus 4s then plus 5 into y bar s. So these are the terms containing y bar s. ബാക്കി റിമൈനിങ് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് 2s ഉണ്ട്, മൈനസ് 7 ഉണ്ട്. സോ മൈനസ് 2s മൈനസ് 7, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് 4ഉം മൈനസ് 2ഉം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു മൈനസ് 2 ഈസ് പ്ലസ് 8 ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 4 ബൈ എസ് മൈനസ് 3. ദാറ്റ് ഈസ് y bar s ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4s പ്ലസ് 5 ഈസ് മൈനസ് 2s minus 7 plus 8 is plus 1 is equal to 4 by s minus 3. Next step ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്?
ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം y bar s-ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് y bar s-ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേംസിനെല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക. സോ ട്രാൻസ്പോസ് ദിസ് ടേം ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് y bar s into s square minus 4s plus 5 is equal to 4 divided by s minus 3 plus minus 2s right side like plus 2s I plus 1 right side like minus 1 I. Okay, plus 2s minus 1. Now we will simplify. LCM simplify. That is 4 into 4 plus 2s minus 1 into s minus 3. The whole divided by s minus 3. That is equal to 4 plus 2s into s is 2s square. 2s into minus 3 is minus 6s. Minus 1 into minus s. Minus 1 into s is minus s plus 3 divided by s minus 3. So which is equal to 2s square. Minus 6s minus s is minus 7s. 4 plus 3 is plus 7 divided by s minus 3. This is the simplified form of the right hand side. Okay, so y bar s is equal to, therefore y bar s into s square minus 4s plus 5 is equal to 2s square minus 7s plus 7 divided by s minus 3. 2s square minus 7s plus 7 divided by s minus 3. Now divide throughout by s square minus 4s plus 5. You will get y bar s is equal to 2s square minus 7s plus 7 the whole divided by s minus 3 into s square minus 4s plus 5. Now take the inverse Laplace transform on both sides. L inverse of y bar s is equal to L inverse of 2s minus 7s plus 7 divided by s minus 3 into s square minus 4s plus 5. That is inverse of y bar s is denoted by y of t. Y of t is equal to ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് എഴുതി ഇതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. So consider the right hand side. 2s square minus 7s plus 7 divided by s minus 3 into s square minus 4s plus 5. നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി 2ഉം ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി 3ഉം ആണ്. സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി ഡിനോമിനേറ്റർ. സോ we can express this partial fraction as the sum of simple proper fractions. രണ്ട് ടേമിന്റെ സം ആയിട്ട് ഇതിനെ എഴുതാം. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 ടേമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ 2 ടേമിന്റെ സം ആയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം. ആദ്യത്തെ ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ s മൈനസ് 3 ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതാണ്? s സ്ക്വയർ മൈനസ് 4s പ്ലസ് 5. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, s സ്ക്വയർ മൈനസ് 4s പ്ലസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. റൂട്ട്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് s സ്ക്വയർ മൈനസ് 4s പ്ലസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റൂട്ട്സ് റിയൽ റൂട്ട്സ് അല്ല, കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റൂട്ട്സ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ആണ്. കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേമിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ സാധ്യമല്ല. ദിസ് ഇസ് എ നോൺ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ which cannot be factorized like this one. s minus a into s minus b പോലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷന്റെ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അതേപടി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇനി പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ റൂൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ്, അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഒരു 0th ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണ്, അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എങ്കിലും ആയിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ bs പ്ലസ് c എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ABCയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ABCയുടെ വാല്യൂ
So multiply both sides of this equation by the denominator of the left hand side. S minus 3 into s square minus 4s plus 5 കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. You will get രണ്ട് സൈഡ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാമല്ലോ. ഈ ടേമിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടേമുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 2s സ്ക്വയർ മൈനസ് 7s പ്ലസ് 7 എന്ന് കിട്ടും. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈ ഒരു ടേമും ഈ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് a ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4s പ്ലസ് 5 എന്നാണ്. പ്ലസ് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? bs പ്ലസ് c ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് 3 എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. സിംപ്ലിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റിംഗ് coefficients of s square on both sides, you will get 2 is equal to a plus b. Okay, equating coefficients of s square. Equating coefficient of s on both sides. Equating coefficients of s on both sides. Left hand side il s ന്റെ coefficient -7 ആണ്. -7 is equal to right hand side നോക്കിക്കേ 4 into a into s square then a into minus 4s. minus 4as ആണ് വരിക. So coefficient of s is minus 4a. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ bs into s square b into s square ആയി പോയി. bs into minus 3 minus 3b അല്ലെ, bs into minus 3 is minus 3bc എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ c into s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ coefficient of s c ആയിട്ട് വരുന്നു അല്ലേ. So we got another equation -7 is equal to 4 minus 4a minus 3b plus c. Next put s is equal to 0. s is equal to 0 കൊടുത്താൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? 0 minus 0 plus 7 is equal to a into 0 minus 0 plus 5 plus b into 0 that is 0 plus c into 0 minus 3 that is 7 is equal to 5a minus 3c. അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് 2 ഉണ്ട്, ഇക്വേഷൻസ് 3 ഉണ്ട്, ഇക്വേഷൻസ് 4 ഉണ്ട്. സോറി, ഇക്വേഷൻസ് 4. ഈ 3 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2ഉം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3ഉം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4ഉം കൂടെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ബി സി. നിങ്ങൾക്ക് എയുടെ വാല്യൂ 2 എന്നും ബിയുടെ വാല്യൂ 0 എന്നും സിയുടെ വാല്യൂ 1 എന്നും കിട്ടും. വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സോൾവിങ് ഇക്വേഷൻസ് 2, 3 and 4 you will get the values of ABC. എയുടെ വാല്യൂ 2ഉം ബിയുടെ വാല്യൂ 0ഉം സിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്ത് കിട്ടും? സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് a 2a square minus 7s plus 7 divided by s minus 3 into s square minus 4s plus 5 is equal to a യുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. 2 divided by s minus 3 plus b യുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. So 0 into s plus c 1 divided by s square minus 4s plus 5. Okay, now taking the inverse on both sides, you will get L inverse of the left hand side is equal to L inverse of the right hand side. Okay, which is equal to, what is the inverse of 2 divided by s minus 3? That is 2. This 2 is taken to the left side. So 2 into L inverse of 1 by s minus 3. That is 2 into e raised to 3t. Plus, what is inverse of 1 by s square minus 4s plus 5? നമുക്ക് ഇത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. 1 by s square minus 4s plus 5 അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. ആദ്യം ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കുക. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു -4s plus and adding and subtracting a number to make this a perfect square. ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട കോഎഫിഷ്യൻസ് ഏതാണ്? നമ്പർ ഏതാണ്? സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എസിനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എസ് -4 ആണ്. -4ന്റെ പകുതി കാണുക, അതിന്റെ സ്ക്വയർ കാണുക, അതാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് -2 സ്ക്വയർ which is equal to 4. സോ 4 ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 divided by s square. ഈ ആദ്യത്തെ 3 ടേം ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തേ. s square minus 4s plus 4 -4 plus 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? -4 plus 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +1. So this is equal to 1 divided by
s minus 2 the whole square plus 1 square. Okay, therefore take the inverse, L inverse of 1 by s square minus 4s plus 5 is equal to L inverse of 1 by s minus 2 the whole square plus 1 square, which is equal to, this is just apply the inverse shifting property for inverse. This is e raised to 2t into L inverse of 1 by s square plus 1 square. S ന് പകരം s minus 2 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു e raised to 2t into what is inverse of 1 by s square plus 1, that is sin t. ഓക്കെ, ഇതാണ് L inverse of 1 by s square minus 4s plus 5ന്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത്, e raised to 2t into sin t. അപ്പോൾ നമുക്ക് L inverse കിട്ടി. Now consider equation number 1. Equation number 1ലേക്ക് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. You will get y of t is equal to 2 e raised to 3t plus e raised to 2t into sin t. This is the answer.